नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। त्वाष्ट्रस्य जन्मनिधनं पुत्रयश्च द्विते द्विजाः दैत्येश्वरस्य चरितं प्रह्लादस्य महात्मनः मन्वन्तराजकथनं गजेन्द्रस्य विमोक्षणम् मन्वन्तरावताराश्च विष्णोरहयशिरादयः कौर्म्यं माच्छं नारसिंहं वामनं च जगत्पतेः क्षीरोदमथनं तद्वत् अमृतार्थे दिवौकसां। श्रील श्रीपाद सुत गोस्वामी कहते शौनकादि मुनिगुण श्रवण करंतु। एकांत भगवत अनुरक्त तथा सेवक तत्व सेवक भाव संपन्न सेवक भाव सेव्य भाव आम आलोचना करुचे। जो माने मुख्य चाहती जो माने निर्वाण चाहती जो मान भगवान निकट में रहा चाहती जो माने वैकुंठ रे वास करने चाहती जो माने गोलक लीला दर्शन करने चाहती जो माने भगवान स्वरूप अंग प्रत्यंग इत्यादि अनुभव करने चाहती एमाने सेव्य भाव उपासना करती। जो मानकर सेवक भाव से निजस्व सुख बांछा किछि हेले नहीं माने गोटे जिनिस चाहती जे मते जोठी दिया जाऊ जो स्थान में रखा जाऊ नरक हो स्वर्ग हो वैकुंठ हो पाताल हो मर्त्य हो जोड़ी जाऊँ जाऊ मत सेवा टिके मिलू मत टिके सेवा मिलू से भगवत सेवा ओ भगवत ज्ञान रे विश्व सेवा जगत सेवा द्वारा सुख लाभ करते। अति गभीर भाव में विचार करी दार्शनिक गण कहते जे एई सेव्य भाव अपेक्षा ए सेवक भावटा बहु उच्च कोटीर जे वैकुंठ चाहिए गोलोक चाहिए मोक्ष चाहिए निर्वाण चाहिए भगवान पाखे रहा चाहिए सब भगवान स्वरूप दर्शन करने को चाहिए किछिटा स्वार्थ थाईपे जदिव से स्वार्थ कहुनी परमार्थटा नहीं कि एटा सब परमार्थ अंतर्गत शुद्ध निर्मल तथापि जे चाहूँगी मत जो स्थान मिलू जो स्थान मत प्रभु मत पकाउछन्ति पकांदु जमती शंकराचार्य रहा नबै जाचे ज्ञानम नच माने कनक माणिक्य विभवं नबै जाचे रम्यांग सकल जन काम्यांग वरवधुम सदा काले काले प्रमथपतिनांगित चरितु मत जोटी पड़े युवाक मत किसी दरकार नहीं। श्रीमान महाप्रभु कहले आश्रय संबा पादर तांग पिनष्टुमांग जथा तथा बा विदधातु लंपट जोटी इच्छा से मत पका जाऊ किए जाए से नहीं किंतु मोर स्मरण से था सेवा करने मत सुजोग मिलू मत सेवारू वंचित करतु नहीं। ये भावटा सनातन धर्म रे मुख्य निर्माण परमार्थ वैकुंठवास गोलोकवास अपेक्षा बहु उच्च कोटीर जोटा केवल ब्रजांगना माने चाहिए न नाग पृष्ठं न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न जोग सिद्धिं अपनर्भवं वा
ବାଞ୍ଛନ୍ତି ତ୍ୱତ୍ ପାଦ ରଜ ପ୍ରପନ୍ନା, ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳ ସେବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ ଭାବଟିକି ସାଙ୍କର୍ଷଣୀୟ ଭାବ କୁହାଯାଏ। ବୈଷ୍ଣବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଏଟା ସଂକର୍ଷଣ ଭାବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ଵର ଭାବ। ଏଇ ଚିତ୍ରକେତୁ ରାଜା ଥିଲେ ସଂକର୍ଷଣଙ୍କ ଉପାସକ, ସେବକ ଭାବର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଭକ୍ତ। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣର ବାସନା ମୁଁ କେମିତି ନିରନ୍ତର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋର ବିତି ଯାଉଥିବ। ସେ ବିଶ୍ୱ ସେବା ହଉ କିମ୍ବା ଭଗବତ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ସେବା ହଉ, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱଟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। এই ଭାବନାରେ ଈଶ୍ୱର ସେବା ବୁଦ୍ଧିରେ ଜଗତ ସେବା କରନ୍ତି। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପଦବୀର ପ୍ରଭାବରେ ଏତେ ବଡ଼ ଧୀମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଏତେ ବଡ଼ ହରିଭକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଦବୀର ପ୍ରଭାବ, ପ୍ରକୃତିର ତାଡ଼ନା, ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅଭିଶାପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ତ୍ୱଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯଜ୍ଞରେ ବୃତ୍ରାସୁର ରୂପେ ସେହି ଚିତ୍ରକେତୁ ରାଜା ଯାଇ ଜନ୍ମ ହେବେ। କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ତ୍ୱଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯଜ୍ଞରୁ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ତ ଦଗ୍ଧ ଶୈଳ ତୁଲ୍ୟ ଯାହାର କାନ୍ତି ଓ ଆକାର, ଗୋଟେ ଭୟାନକ ତେଜ ତ ଆସୁରୀ ତେଜ ଜଗତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବସିଲା। ଯେମିତି ଭୟଙ୍କର ମେଘ ନୈଋତ୍ୟ ଦିଗରୁ ମାଡ଼ି ଆସି, କି ଐଶାନ୍ୟ ଦିଗରୁ ମାଡ଼ି ଆସି, ବାୟୁ କୋଣରୁ ମାଡ଼ି ଆସି, ବାୟୁ କୋଣରୁ ଯେଉଁ ମେଘ ଉଠେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ, ସେ ଏପରି ବିକଟାଳ ରୂପ ଧରିକିରି ଆସେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସମଗ୍ର ଆକାଶକୁ ଛାଇଦିଏ ଅତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ। ତ ବଜ୍ରପାତ, ନିନାଦ, ସ୍ତନିତ, ବିଦ୍ୟୁତ, ବୃଷ୍ଟି, କରକା, କଣ ନହେ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ତେଜ ଜାତ ହେଲା ସେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ। ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ତେଜ ଜାତ ହେଲା। ଦଗ୍ଧ ଶୈଳ ତୁଲ୍ୟ କାନ୍ତି, ତପ୍ତ ତାମ୍ର କେଶ, ତପ୍ତ ତାମ୍ର ଶ୍ମଶ୍ରୁ, ବିକଟ ଦନ୍ତ, ଆଦିତ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ଜଳୁଥିଲା ତାର ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇଟା, ତାର ରୂପ ଯେପରି ଉଗ୍ର ସେପରି ଭୟଙ୍କର। ଗୋଟିଏ ପଦରେ କହିଲେ ନୃସିଂହଙ୍କର ତେଜକୁ ଅତି ଉଗ୍ର ତେଜ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁ, ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କର ତେଜ। ନୃସିଂହଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଅପେକ୍ଷା ଇଏ ବୃତ୍ରାସୁରର ରୂପ ଆଉ ତେଜ ଏତେ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ତ୍ରସ୍ତା ଓ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। କଣ ହେଇଯିବ ପରିସ୍ଥିତି, କଣ ହବ ପରିସ୍ଥିତି, କଣ ହବ ପରିସ୍ଥିତି। ଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିରେ ଜାତ ହଉଛି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ଭିତରୁ ତ୍ୱଷ୍ଟାଙ୍ଗର, କି ପରିଣତି ହବ ବିଶ୍ୱର ୟା ପରେ। ସେଇ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରତିଦିନ ଈଶୁ ମାତ୍ର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଈଶୁ କହିଲେ ବାଣ, କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଧନୁରେ ଯୋଉ ବାଣ ଖଞ୍ଜା ଯାଏ, ଦୁଇ ହାତ, ଧନୁଟା ହଉଛି 4 ହାତ ପରିମିତ। ଧନୁରେ ମଧ୍ୟ ମାପ ଥିଲା, ଶତ ଧନୁ, ସହସ୍ର ଧନୁ ମାପ ଥିଲା। ତ ୟାର ମାପ ହଉଛି, ଈଶ୍ୱର ମାପ 2 ହାତ। ଦିନକୁ 2 ହାତ ପରିମାଣରେ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଥିଲା। ବାମ ଦକ୍ଷିଣ ଅଗ୍ର ପଶ୍ଚାତ ଊର୍ଧ୍ୱ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଥିଲା। ଏ ପ୍ରକାର ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରି କରି ତାର ତ ତତ୍ଵଟା ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୱେଷୀ, ନାଇଁ? ଇନ୍ଦ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇଟାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ତ୍ୱଷ୍ଟା। ଇନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ମାରନ୍ତୁ କି ସିଏ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ମାରନ୍ତୁ, ଇନ୍ଦ୍ର ଶତ୍ରୁ ନା। ଆଉ ମରିବା ପରିଣତିଟା ସିନା ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହେଇଗଲା, ନହେଲେ ବିରୋଧୀ ତ ଇନ୍ଦ୍ରର। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଅଚଳେ ସେ ଅତି ଉନ୍ମାଦ ହୋଇ ମହାକାଶକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଯେତିକି ଯେତିକି ବଢିଲା,
ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଉଲ୍କା ମାନେ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଗଲେ, ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଗଲେ। ଦେବତା ମାନେ ପୁର ଭିତରୁ ବାହାରିଲେନି, ପୁର ଭିତରୁ ବାହାରିଲେନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଗୋଟେ ମହାନ ଶୂଳ ଯେତେବେଳେ ଅତି ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଗଲା, ବିଶାଳକାୟ ହୋଇଗଲା, ସେ ବୃତ୍ରାସୁର ଗୋଟେ ମହାନ ଭୟଙ୍କର ଶୂଳ ହାତରେ ଧରି ସେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଉଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ଶୂଳ ଧରିକିରି ହାତରେ ଅଗ୍ନିତୁଲ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ଶୂଳଟେ ଧରି ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମିତି ନୃତ୍ୟ ଉଦଣ୍ଡ ଉଦ୍ଭଟ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇଲା ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ। ଦେବତାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଫର୍ଗ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲେ, ଯୁଦ୍ଧପୁଦ୍ଧ କରିବା କିଛି ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଗଲେ, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲେ। ଏଇଟା ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ? ଏଇଟା ସତରେ ଆମେ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ? ଏଇ ଯୋଉ ମହାବାତ୍ୟା ହେଲା, ମହାବାତ୍ୟାରେ ଆମେ ଛତାରେ ଅଟକେଇବା କି ମହାବାତ୍ୟାକୁ? ବଡ଼ ପବନଟା ହଉଛି, ଛତାଟା ଟିକେ ସିଆଡ଼କୁ ରଖିଛେ, ତାଳପତ୍ର ଛତା। ସେମିତିକା ମହାବାତ୍ୟାକୁ ଛତା ଭଳିଆ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି, ଏପରିକି ନାରାୟଣ ବର୍ମ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର, ଏମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲେ ସମସ୍ତେ। ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ କିନ୍ନର ଗନ୍ଧର୍ବ ଯିଏ ଯେମିତି ଥିଲେ, ବୃତ୍ରାସୁର ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ଯେମିତି ଟିକିଏ ଆଗେଇ ଆସିଲା ସବୁ ପଳେଇଲେ। ସ୍ୱର୍ଗ ସୀମାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକରି ନାଚି ନାଚି ପହଞ୍ଚିଲା ଉଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ କରି, ରାକ୍ଷସ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ 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 ପାତାଳ ଗହ୍ୱରରେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଲୁଚିଥିଲେ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭୟରେ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭୟରେ, ଏସବୁ ଗୋଟିଏ 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 ବାହାରିଲେ। ଯେମିତି ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାହାରିଲେ, ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ନମୁଚି, ବୃଷପର୍ବା, ଅନର୍ବା, ତ୍ରିଶଙ୍କୁ, ଶଙ୍କୁକର୍ଣ୍ଣ, ତାମ୍ରଚୂଡ଼, ଅୟୋମୁଖ। ଅୟୋମୁଖ ବୋଲେ ଯାହା ମୁହଁଟା ଲୁହାରେ ତିଆରି, ସମ୍ବର, ଏମିତି କେତେ ପ୍ରକାରର ଅସୁର ମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ସବୁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁଖ୍ୟା ମୁଖ୍ୟା ଅସୁର ଗଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏମାନେ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଟାଣୁଆ ଟାଣୁଆ ରାକ୍ଷସ, ଏ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଲୋମା, କାଳକେୟ, ଏମିତି ସବୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ଅଛି। 61ଟା ଅସୁର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରିନଥିଲେ କି? ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସୁର ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ। କିଏ ସେ? ଦନୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଲଗା, ଦ୍ୱିତୀଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଅ, ଆଉ ଅଧିକା ନାହିଁ। ସେଟା ଦତ୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି ଦନୁଜ, ଦନୁଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ଯୋଉ ହିସାବ କହୁଥିଲେ କଶ୍ୟପ ପତ୍ନୀ ମାନଙ୍କର ଅନେକ ପୁତ୍ର ଜାତ କରିଥିଲେ ଦନୁ, ତା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ 61 ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଭାଗବତରେ ଅଛି। ତା ଭିତରୁ 10-5ଟା ନାଁ ମୁଁ କହିଲି। ଏମାନେ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ରାକ୍ଷସ ମାନେ, ଯିଏ ଯୋଉଠି ସବୁ ଲୁକାୟିତ ଥିଲେ, ପାତାଳ ଗହ୍ୱର, ଗିରି ଗହ୍ୱରରେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଲୁଚି ଥିଲେ, ଏସବୁ ଗୋଟିଏ 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 ବାହାରିଲେ। କାହିଁକି ବାହାରିଲେ? ଆରେ ଆମର ସମୟ ପଡ଼ିଛି ରେ, ଆମ ଜାତିର ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞରୁ ଜାତ ହୋଇଛି ଆସୁରୀ ଶକ୍ତି ଦେଇ, ଇଏ ଆମର ବନ୍ଧୁ, ଆମର ପ୍ରିୟ, ଆମ ଦଳର ଲୋକ, ଆମର ଉନ୍ନତି ହଉଛି, ଚାଲ, ଆମର ଏତେବେଳେ ବଳଶାଳୀ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଆସି ତା ପାଖରେ ଅଛି, ହେ ଅସୁର ରାଜ, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ବୃତ୍ରାସୁର କହିଲା, ଯାଅ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କର, ଦେଖ କିଏ ଅଛି କୋଉଠି ଦେବତା ମାନେ, ନାହିଁ ସବୁ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲେଣି କିଏ କୁଆଡ଼େ, ଯାଅ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ କର। ବୃତ୍ର ସେମିତି ଉଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅସୁରମାନେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ କଲେ। ଆଉ ଦେବତାମାନେ ଯେ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲେ, ଏକାଥରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ପିତାମହ, ଏମିତି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା, ତୁଷ୍ଟା ଏମିତି ଯଜ୍ଞ କଲେ, କୁଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାତ ହେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମା ଫେରେ ଗୁଡ଼େ ଗାଳି ଦେଲେ, କହିଲେ ତମେ ଏମିତି, ତମକୁ ଏମିତି ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି କାହିଁକି ଛୁଉଁଛି? ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କଲ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କି, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ତମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାଲିଛ, ଏକାଥରେ ତାର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଲ। ଏ ଅଡୁଆ ଗୁଡ଼ାକରୁ କ'ଣ ମୁଁ କରିବି? ଏବେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ତୁଷ୍ଟା କ୍ରୋଧ କରିକି ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟାକୁ ଜାତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ତ ବିଶ୍ୱଟାକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ପିଣ୍ଡୁଳା ଭଳିଆ ଗିଳିଦବ, ଗିଳି ତ ଦବ। ଇଏ ଶକ୍ତିଟା ତ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ
ନିହତ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ତମେ ଯାଅ ଚାଲ 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 ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବ୍ରହ୍ମା ପହଞ୍ଚିଲେ, ସକଳ କଥା ନିବେଦନ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଏସବୁ ଅପକର୍ମ କ'ଣ ଦେବତା ହେଇକରି ତମେ? ନା ପ୍ରଭୁ ଏବେ ଅପକର୍ମ ବିଚାରର ବେଳ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ପଛେ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ବାସ୍ତବ କଥା କହିଛ ବ୍ରହ୍ମା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା, ଆଗ ରକ୍ଷା ହଉ ବିଶ୍ୱ, ତାପରେ ଦେଖିବା। ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଯଜ୍ଞରୁ ଜାତ ହୋଇଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତାକୁ ଯାଇକରି? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତାକୁ ଯାଇ? ମୁଁ ବି କିଛି ତାର କ୍ଷତି କରିପାରିବିନି। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବତଉଛି ଶୁଣ। ସବୁଯାକ ଶକ୍ତି ଯଦି ଏକାଠି ହବ, ଟାଣୁଆ ଟାଣୁଆ ଶକ୍ତି, ତେବେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛିଟା କରାଯାଇପାରେ। ଯଥା ଯେତେବେଳେ ମହିଷାସୁର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ସେତିବେଳେ ସବୁ ଶକ୍ତି ଆଗ ଏକାଠି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାଇଁ କି? ସବୁ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା ନା। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ବଜ୍ର ଦେଇଦେଲେ, ବରୁଣ ତାଙ୍କର ପାଶ ଦେଇଦେଲେ, ଯମ ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ, ଗଣେଶ ତାଙ୍କର ଅଙ୍କୁଶ ଦେଇଦେଲେ, ପରଶୁ ଦେଇଦେଲେ। ଏ ସବୁତକ ଶକ୍ତି ଏକାଠି କରିବାରୁ ମହିଷାସୁର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେମିତି ଲଢ଼ା ହେଇଥିଲା, ସେମିତି ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଟାଣୁଆ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକୁ ଏକାଠି କଲେ ତେବେ ଯାଇ ହବ। ଭଗବାନ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ତା ମଧ୍ୟ କାମ କରିବ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଇଛି, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମମ ତେଜଂଶ ସମ୍ଭବ। ମୋ ତେଜରେ ମୋ ତେଜରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର, ବୈଷ୍ଣବାସ୍ତ୍ର, ପାଶୁପତାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଭୟାନକ ଅସ୍ତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଜାଳିକିରି ପାଉଁଶ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ସେସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ୟାର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି, ୟା ଦେହରେ ଭୁକିବନି। ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି, ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଯିବି, ମୋର ତେଜ ଅଂଶ ନୁହଁ, ମୁଁ ନିଜେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଯିବି ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ବୋଇଲେ ଅବା ସେ ରାକ୍ଷସ ଶକ୍ତିଟା ନଷ୍ଟ ହେଲେ ହେଇପାରେ, ନହେଲେ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ନିଜେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ହେଇକିରି ଯିବି, ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ହେଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିବି, ତାର ଉପାଦାନଟା କ'ଣ ହବ? ଏଟା ଲୁହାରେ ତିଆରି ହବ, ନା ସୁନାରେ ତିଆରି ହବ, ନା ହୀରାରେ ତିଆରି ହବ, ନା କାଠରେ ତିଆରି ହବ, ନା ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ହେଲେ ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ର ହେଇକିରି ତା ଭିତରେ ରହିବି? ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ କି ଏଟା କୋଉଥିରେ ତିଆରି କଲେ ହବ? ଭଗବାନ କହିଲେ ତିନିଟା ଜିନିଷର ଉପାଦାନ ହେଲେ ମୁଁ ରହିପାରିବି ସେଠି। ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ? ନା ଗୋଟେ ତପ, ଗୋଟେ ଧର୍ମ, ଗୋଟେ ସେବା। ଗୋଟେ ହଉଛି ସେବା, ଗୋଟେ ହଉଛି ତପ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଧର୍ମ। ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷରେ ଯଦି ଉପାଦାନ ହୁଏ, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି, ତେବେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ସେଇ ଅସ୍ତ୍ରଟା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଏଇ ଆସୁରୀ ଶକ୍ତିକି ବିନାଶ କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ଉପାୟ ବତାନ୍ତୁ, କ'ଣ କରିବୁ? ଭଗବାନ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ। କ'ଣ କରାଯିବ? ଚିନ୍ତା କରି 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 କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ମୁନି ଋଷି ଇତ୍ୟାଦି ଅଛନ୍ତି, କାହା ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ତପୋବଳ, କାହା ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ସେବା ବଳ, କାହା ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଯୋଗ ବଳ, କାହା ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଧର୍ମ ବଳ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ରହିଛି। ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସେମିତିରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଅଛି ଯାହା ପାଖରେ ସେବା ବଳ, ତପୋବଳ ଏବଂ ଧର୍ମ ବଳ ତିନିଟା ଆଙ୍କ ଏକାଠି ଅଛି। ସେଇ ଋଷି ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଋଷି। ତମମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ,
निवेदन कर गोड़ हाथ धरी बुझेक कह हे ऋषि आपण देह त्याग करंतु। आज्ञा देखु केते काम करने को पड़ुछ गोटे छोटिया अपराध कि परिस्थिति की नहीं हे ऋषि कृपा करिकरी आपण देह त्याग करंतु आपणकर अस्थि तक दियंतु आपण अस्थि तपोबल धर्मबल सेवा बल भरपूर से अस्थि की नहीं आम गोटे अस्त्र निर्माण करूँ भगवान ता भितर पशिबे भगवान ता भितर रही स्वयं श्रीहरि ता भितर रहिबे आपणकर तपोबल सेवा बल धर्म बल ये तीन बल भगवान को धरिब ना भगवान को धरिब किए जगन्नाथ विजय करुचंदी ताकू धरिब किए ता भलिया रथ तैयारी नहले अनंत नहले भगवान बसिबे कोठी तांको ओजन किए संभाळिब जो रथ तैयारी होची सेतरे कौन होची बड़ ठाकुर को न्यास करा होची मंत्र रे बड़ ठाकुर निजे रथ भितर प्रवेश करुचंदी तेबे तो जगन्नाथ को बहन करिवे अनंत नहेले कि जगन्नाथ को बोही पारिबो कि संभाली पारिबो कि आपणकर तपोबल सेवा बल आ धर्म बल यही बल जो अस्थि परिपक्व से शक्तिटा अस्थि भितर रखी आपण देह त्याग करंतु आपण मरंतु आपण शरीर से अस्थि गुड़िक आम बाहर कर नबू से अस्त्र तैयारी हम भगवान से रे वृत्रासुर विरुद्ध रे प्रयोग हम देवता ने कहले आज्ञा आम यहाँ केमी जन को मागू ना न मागिले मर आ उपाय किसी नहीं मु तो अक्षय अच्युत मोर कौन जाऊँ काम कर सेमती आ कौन करू अपराध गुड़िया तो करछ परिणति गुड़िक किए भोग एड़े बड़ ऋषि की आम कहबू तुम्हें देह त्याग प्राण त्याग कर केमिति कहबू आम तथापि भगवान कहले ता छड़ा उपाय नहीं तू कहले शुण ये अश्विनी कुमार को दधीची बड़ भल पाती दधीची बड़ भल पाती ये जब विकल होकर मागे मरीगलु आपण रक्षा करूँ से देह दान करदे अरे जो लोकटार धर्म बल तप बल सेवा बल जगतर सर्वश्रेष्ठ से देहटा त्याग करने को केते घड़ी तम पे सीना तुम प्राणटा प्रिय होते तुम जाबड़ी धरच संसार पचे भस्म हो जाऊ मुझे बंची जाए से दरकार पड़े पर पे देहटा को अनायास त्याग करदे जा माग गले देवता मैंने दधीची पाखे पहुंचले जमती दधीची पाखे पहुंचले सब कथा बुझेगी कहले जमी घटना है हे भगवान हे ऋषि आपण आपणकर शरीर परित्याग करी अस्थि दान कले आम से अस्त्र निर्माण करूँ भगवान ता भितर प्रवेश करेंगे तेरे जा वृत्रासुर बद्ध हम जगत रक्षा हम दधीची गोटे कथा कहले देवता माने तुम मानकर कौन किसी ज्ञान नहीं कि ये जगत रे जीव मात्रे पशु हो पक्षी हो कीट हो पतंग हो देवता हो यक्ष राक्षस जी हो ब्रह्मांड पर्यंत सबुठु प्रिय पदार्थ कौन स्व शरीर सबुठु प्रिय पदार्थ कौन स्व शरीर मनुष्य सर्वस्व त्याग करें देह रक्षा पे तमें एडिका बुझुजे तमें आसिक शरीर मागुच तमें आसिक कहूच कौन ना आप मो बोल प्राण त्याग करूँ आम एटा कौन किए मागे ना किए दिए एटा मागिबा लोक मूढ़ नुह तमें एमती गोटे कौन दधीची कथा कहले जमी दधीची कथा कहीदेले
କେମିତି କହୁଛ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଆପଣ ମରିଯାଆନ୍ତୁ? ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି, ଟ୍ରେନରେ ଯିବାକୁ ଅଛି, ଟ୍ରେନ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଆମେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ କହିବା ଏ ତୁ ଯାଇକି ଗାଡ଼ି ପଇରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ, ତୋ ବେକଟା କଟିଗଲେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ଯିବ, ମୁଁ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିବି। ମୋର ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି, ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେବ, ତୁ ଯାଇ ଗାଡ଼ି ପଇରେ ଶୋଇପଡ଼େ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ। ତୋ ବେକଟା କଟିଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ଘଣ୍ଟାଏ ଡେରି ହବ, ଗାଡ଼ି ଏପଟେ ସେପଟେ ଏନ୍ କରି ଫେନ୍ କରି ହେଇକିରି କହିବା ଏ କଥା। ଆଉ ସେ ଯିବ ଗାଡ଼ି ପଇରେ ଶୋଇବାକୁ? ଏଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ସେମିତିକା ଦଧୁଚି କହିଲେ ହଏ ଦେବତା ମାନେ ତୁମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ଏଟା କିଏ କାହାକୁ କୋଉଠି ମାଗିଛି ତୋ ପ୍ରାଣ ଦେବ ବୋଲି? ମୋ ଦେହରୁ ଅସ୍ଥି ବାହାର କରି ତମେ ନେବ? କିଏ କଥା ଗୁଡାକ? ଦେବତା ମାନେ ହତାଶ ହେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ସେଇଠୁ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହିଲେ। ଦାନର ମହିମା, ତିନିଟା ମହିମା ଉପରେ କହିଛନ୍ତି। ଜୀବ ଦାନର ମହିମା, ସାଧୁର ମହିମା ଏବଂ ଜୀବ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅନୁକମ୍ପା, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଦୟା, ତାର ମହିମା। ତିନିଟାର ମହିମା କଥା କହିଲେ। ଦାନର ଫଳ, ଦାନ କେଡ଼େ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଜିନିଷ। ଜୀବେ ଦୟା, ସେଇଟା କେଡ଼େ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଜିନିଷ। ଏବଂ ସାଧୁତା, ତ୍ୟାଗ, ସେ କେଡ଼େ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଜିନିଷ। ଏ ତିନିଟାଙ୍କର ମହିମା ବହୁତ ସମୟ କହିଲେ। କହିସାରିକିରି ପରିଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ। ମୁଁ ତାର ପଦେ କହୁଛି, ବେଶୀ କହୁନି। ନନୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ପର ଲୋକ ନ ବେଦ ପର ସଙ୍କଟମ, ଯଦି ବେଦ ନ ଯାଚେତ ନେତି ନାହ ଯଦୀଶ୍ୱର। ଗୋଟେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଅଡୁଆ ହବ ନାହିଁ ଯେ ବୁଝି ହେଇଯିବ। ଅନେକ କଥା, ଦାନର ମହିମା, ତ୍ୟାଗର ମହିମା, ସାଧୁତାର ମହିମା, ଜୀବାନୁକମ୍ପାର ମହିମା, ସବୁ ଗୁଡ଼େ ବୁଝେଇକିରି କହିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼େ କଥା କହିଲେ। କହିକିରି ଶେଷରେ କହିଲେ, ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ନନୁ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ କଥା ଯେ ଯୋଉ ଲୋକ ମାଗେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଯୋଉ ଲୋକ ମାଗେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାର୍ଥପର। କିଏ କହିବ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପିଲା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସରେ ଚାକିରିଟିଏ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଏ କହିବ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଏମିତି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାହେବଙ୍କୁ କହିକିରି ମତେ ଟିକେ କେମିତି ସେଥିରୁ ମୁକୁଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଏ କହିବ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ମତେ 1 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଏକଥା ଯିଏ କହେ, ନନୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ପର ଲୋକ, ଯିଏ ମାଗେ, ଯାଚିଜ୍ଞା କରେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଏଠି ଇନ୍ଦ୍ର କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଗୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣଦାନ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପରମ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ନନୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ନ ବେଦ ପର ସଙ୍କଟ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ମାଗୁଛି ସେ କେମିତି ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିବ ସେଟା ସେ ଲୋକ ବୁଝେ ନା। ନ ବେଦ ପର ସଙ୍କଟ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଯାଇ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋ ପିଲା ପାଇଁ ଚାକିରିଟେ ଯେମିତି ହେଲେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ମତେ ପ୍ରିୟ ଲୋକ କି ବନ୍ଧୁ ଲୋକ କି ନୂଆ ବନ୍ଧୁଟେ ହେଇଛି, ସେ ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ଏଇଟା ମାଗିଲା କ୍ଷଣି ଏ ଲୋକଟା କି ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତାକୁ ମାଗୁଛି ଯେ ଏଠି ମତେ ଅମୁକଟା ସାହାଯ୍ୟ କର କି ଦୋଷରୁ ମୁକୁଳେଇ ଦିଅ। ଆପଣଙ୍କ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଉପର ସ୍ତରରେ ଆପଣ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫନ୍ତ୍ରୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ କହିକିରି ଆଜ୍ଞା ଦୋଷରୁ ମତେ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭୁଲଟେ କରିଦେଇଛି ଏମିତି। ଏଇଟା ଯିଏ ମାଗେ ତା ସଙ୍କଟଟାକୁ ସେ ବୁଝିପାରେ ନା। ସେ ଲୋକକୁ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେତେ ଲଜ୍ଜିତ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେତେ ଖୋସାମତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯଦି ବୁଝୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମାଗନ୍ତାନି। ଆରେ ମୁଁ ତାକୁ ମାଗିଦେବି ଯେ ତା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ, କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା?
न वेद पर संकट ननु स्वार्थ परलोक न वेद पर संकटम जदि वेद न जाचेत जदि लोकटा बुझीपारंता मुई लोकंकु ई कथाटा अनुरोध कले से मते नाही करि पारुनथिबे सारे किछि करि पारुनथिबे से कि झमेलारे पड़िबे एटा जदि से बुझंता ताले मागंतानी मो कष्ट मु भोगी पछे से लोक को अड़ुआरे पकेबिनी जे बुझिब मु एटा मागिले जाकु मागुची से केमिति विपदरे पड़िबे कि झमेलारे पड़िबे कि संकटरे पड़िबे अरे से बुझी पारंता बोले मागंतानी से बुझुने बोली तो आमे आपण दुखटा बुझुनु बोली स्वार्थपर जो मोह हो जाइछु आम निज सुख पे बोली आपण प्राण पर्यंत मागी दउछु आ प्रभु जदि जहा को मगा गला से मध्य बुझीपारे न जे लोकटा केड़े विपदरे पड़ू निरुपाय हो आसी मत निवेदन कर जदि से बुझी पकेबे जे गुड़ाक एमती अवस्था पड़करी मत प्राण मागुंट बोली से नहीं करें आज्ञा निश्चय भाव में दे पकेबे ये दधीची टे हसीदे बुझीपारे ना कथाटा मागिबा लोक जहा को मागिला मागिबा फल से कि संकट पड़ो बुझे ना जदि बुझंता मागी पारंतानी जहा को मगा गला से मध्य मागिबा लोक कि अवस्था पड़ी मागुची एटा बुझंतनी जदि बुझी पकेबे ताले देदेबे अरे लोकटा विपद पड़ी मोर जहा हो बोझे जाऊ यही कथा जो इंद्र परिशेष श्लोकटी कहीदेले यार तात्पर्य बड़ जटिल मनस्तात्विक श्लोकटे यहाँ साइकोलोजिकाल श्लोकटे एपरी साइकोलोजी बोधे पृथ्वी आउ कौटी आप पाइबे श्लोकटे भितर जो मनस्तत्व भाव रही दधीची टे हसीदेले देवतागण चिंता करनी तुम्हें जेते बेले प्रथमे आसी कहिल सेतिके बेले मु निश्चित जे मोर जन्मटा सफल हो गला मोर ए देहटा विश्व कल्याण रे लागिव देहटा कौन होंदा तीनटा जिनिस होंदा कृमि भस्म बीड़ तीनटारे परिणत है ना देहर परिणत आउ किसी नहीं पड़ी रहिले कृमि हो कीट नहीं कि किए खाईदेले तार विष्टा हो बिलुआ कुकुर जदि खाईगले तांकर विष्टा बीड़ नहले निआरे पड़गले भस्म हो तीनटा यार परिणति हूँ तीनटा ये जो देहटी आम धारण करचे यार परिणति तीनटी एक कृमि हम कीट पोकजोक नहले हम भस्म नहले हम कुजंतुर विष्टा बिलुआ कुकुर विष्टा एमती तीनटार परिणति यार परिणति हूँ तीन किंतु वर्तमान ई देहटा मोर भगवान वासस्थान हम कौन बुझिपारे ना मो देहर अनुसार अस्थिर भगवान रही से अस्त्र हूँ शस्त्र हूँ तेणिक कौन हूँ भगवान आसन हम मो देहटा ये सौभाग्य कौन क्या मिले मिले किंतु मोर इच्छा है बड़ बड़ लोक गुड़े आसचंती इंद्र अग्नि वायु जम ये कौन सामान्य लोक कि बड़ बड़ लोक गुड़े आसचंती प्राण जीवा समय किसी समय पूर्व यांगुठु टिके धर्म ज्ञान शुणा हो यांगुठु टिके धर्म ज्ञान शुणा सीधा कही धर्म टिके शुणा धर्म विवेचना धर्म ज्ञान टिके शुणा इच्छा हबार मुझे कहीदेली ये भाया कही देह समस्त प्रिय किए नहीं पकेब म तुम यहाँ गोटे मागुच ए तो कहबार तो तुम्हें नाना प्रकार धर्म कथा बतैल अंतिम समय टे धर्म शुणी शुणी देह त्याग करी यहाँ मोर इच्छा ना तुम्हें जो प्रथम प्रस्ताव देल से निर्णय कले जे देहटा को भस्म
ବିଷ୍ଟା ଆଉ କୀଟ କାହିଁ କରିବି, ଭଗବାନଙ୍କ ଆସନ କାହିଁ କରିବିନି? ମୁଁ କଣ ଚିରକାଳ ବଞ୍ଚିବି କି? ଏଇଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିଛି, ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି କିଛି। ଟିକେ ତମମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଧର୍ମ କଣ ତାକୁ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ କହେ, ଦାନର ମହିମା, ତ୍ୟାଗର ମହିମା, ଜୀବ ସେବାର ମହିମା ଏଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଶୁଣି ଏଇଥରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଇ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଭଳିଆ କହିଥିଲି। ଋଷିରୁ ବାଚ ଧର୍ମବହ ଶ୍ରୋତୁ କାମେନ ଜୁୟଂ ମେ ପ୍ରତ୍ୟୁଦାହତା ଏସବଃ ପ୍ରିୟମାତ୍ୱାନଂ ତ୍ୟଜନ୍ତଂ ସତ୍ୟଜାମ୍ୟହଂ। ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛି, ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିବି ଦେହ ତମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଭହ ତମମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶ୍ରୋତୁ କାମେନ ଧର୍ମମ୍, ଧର୍ମ ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲି, ମନା କରିଥିଲି। ପ୍ରତ୍ୟୁଦାହୃତମ୍ ମନା କରିଥିଲି, ମୁଁ ଦେହ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବିନି ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖୁସିରେ ଏ ଦେହ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ଜୀବନ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ତୁମମାନେ ଯାହା କରିବା କଥା ଏ ଶରୀରକୁ ନେଇ କର। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦଧିଚି କଥା କହି ସ୍ୱ ଶରୀର ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ମାଂସାଦି ଅଂଶ ଅଲଗା କରି ଧର୍ମ, ତପ ଓ ସେବାରେ ସୁଦୃଢ଼ୀଭୂତ ତାଙ୍କ ଅସ୍ଥି ଦେଖିଲେ ଯେ ବଜ୍ର ଦୃଢ଼, ସେ ଅସ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ଅସ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲେ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ତୁମେ ଏଥରେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କର, ଖଡଗାକୃତି ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କର। 100ଟା ଗଣ୍ଠି ରହିଲା ସେ ଅସ୍ତ୍ରରେ, ତାକୁ ଶତପର୍ବ କୁହାଯାଏ। ବଜ୍ରର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଁ ହେଉଛି ଶତପର୍ବ। ଶତପର୍ବ ବୋଲେ 100ଟା ପବ, ଯେମିତି ଆଖୁର ସବୁ ପଗ ରହୁଛି, ପବ ରହୁଛି, 100ଟି ଜାଗାରେ ସେ ଗଣ୍ଠି ହେଇଛି। ଯୋଉ ବଜ୍ର ବୋଲି ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରାହେଇଛି ଶତପର୍ବ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ କରି ଅମୃତ ସେଚନ ପୂର୍ବକ ଅସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଅସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କଲା ପରେ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କଲେ, ସ୍ୱୟଂ ସାକ୍ଷାତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦାପଦ୍ମଧାରୀ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ବୈକୁଣ୍ଠାଧିପତି ସ୍ୱ ଶରୀରରେ ଆସି ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଲୀନ ହୋଇଗଲେ, ତାକୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ପାରିଲେନି। ତାକୁ ଦେବତାମାନେ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ପାରିଲେନି। ସେ ଯେମିତି ଜଳି ଉଠିଲା, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା, ତାକୁ ଆଉ ଦେବତାମାନେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଅବଲୋକନ କରିପାରିଲେନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ କୋଷ ଭିତରେ, ବିଶ୍ୱକର୍ମା କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲେ, ତା ଖୋଳ ଭିତରେ। ତାକୁ କୋଷ ଭିତରେ ରଖି ତାକୁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ପୂର୍ବକ ସ୍ନାନ ଶୌଚ କରି ଇନ୍ଦ୍ର ସେଇ ଅସ୍ତ୍ରକୁ, ବଜ୍ର ନାମକ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯେମିତି ସେ ଅସ୍ତ୍ରଟାକୁ ହାତରେ ଧରି ପକେଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର, ପୂର୍ବରୁ ତ ନାରାୟଣ କବଚ ଦେହରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବଜ୍ରାସ୍ତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ହାତରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଧାରଣ କଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ତେଜ, ବଳ, ଉତ୍ସାହ, ନିର୍ଭୀକତା ଏମିତି ବଢିଗଲା। ଗର୍ଜନ କରି ଡାକ ପକେଇଲେ, ହେ ଦେବତାଗଣ, ଅନାୟାସରେ ଆମେ ବୃତ୍ରାସୁରକୁ ବିତାଡ଼ନ କରିପାରିବା। ଅସୁରମାନେ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟଦାତା, ମୋ ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଆସ। ଯେତେ ତାଙ୍କର ବୀର ବାଣୀ ଶୁଣି ଯେତେକ ଦେବବାହିନୀ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଲୁଚିଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଦେବତାଗଣ ନିଜ ନିଜ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଧରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୃଷ୍ଠଦେଶରେ ଧାବିତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଏପରି ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଯେ ସେଠି ଯେତେ ସବୁ ଅସୁରମାନଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଇଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଘାତ ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆଘାତରେ ବଜ୍ରାଙ୍କ ତେଜଟାକୁ ଏମିତି ବଢେଇ ଦେଇଛି। ବଜ୍ରାସ୍ତ୍ରଟା ଧରି ପକେଇବାର ହାତରେ ଯେ ଆମର ହଉନି କି, ଆମେ ଡରି ମରିକିରି ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛେ, ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛେ, ଗୋଟେ ସାପଟେ କି ବାଘଟେ ଦେଖିଦେଲେ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଯଦି ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆମେ ରେଡି ହେଇଯାଉଛୁ ନା, ଆସ ଏଥର। କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଏଇଟା ତ ଆଉ କଣ, ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ହେଟା ତ ବାଘଟେ କି ସାପଟେ କି ବିଲୁଆଟେ କି କୁକୁରଟେ କି ମାଙ୍କଡ ଦେହ, ଆମେ ବିକଳ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛି, କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ବୋଲି ଦୈବା ତ ସେଠି ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଥିଲା, ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେଟା ହେଇଯାଉଛି ନା ଦମ୍ଭରେ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି।
ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଧରିକିରି ତମରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ୁଛେ। ସେମିତିକା ଆମର ଯେମିତି ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡିକ ତେଜ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି, ଏ ତ ବଜ୍ରାସ୍ତ୍ର ଆଉ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୃତି ପଶି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଯେତେକ ରାକ୍ଷସ ଥିଲେ ସେଠି ଏପରି ଦେବତାମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲେ। ବୃତ୍ରାସୁର ଡାକ ପକେଇଛି, କ'ଣ ପଳେଇ ଯାଉଛ? ରହ। ଆଉ ପଛକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଅସୁରମାନେ। ବଜ୍ରର ତେଜରେ ଦେବତାମାନେ ଏପରି ବଳଶାଳୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଭୀତ ଦୁଦ୍ରୁବୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଲା? ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଅଛି। ବୃତ୍ରାସୁର ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥୋପକଥନ, ବୃତ୍ରାସୁରର ପରିଣତି, ତାର ମୃତ୍ୟୁ, ଏଡ଼େ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ। ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି। ସମୟ ଆଜି ବିଳମ୍ବିତ, ଏତିକିରେ ଆଜି ଭାଗବତ ବିଶ୍ରାମ କର।